আগামী 29 তারিখ সার্জিও গোর বাংলাদেশ যাচ্ছেন। তার যাওয়ার আগে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম, সম্ভবত 18-19 তারিখ নাগাদ একটা ভিডিও করেছিলাম যে সার্জিও গোর যাচ্ছেন, কি কি তার থাকবে। সিএনএন এর একটা রিপোর্ট আমি তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলাম। এখন সার্জিও গোর যে যাচ্ছেন, তারেক রহমানের জন্য বেশ কিছু দুঃসংবাদ দিয়ে যাচ্ছেন। দুঃসংবাদ বলতে তিনি যে চীন সফর করে এসছেন, তুর্কির সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন, চীনকে মায়ানমার করিডোর দেবেন বলেছেন, একে তুর্কিকে এইখানে ড্রোন কারখানা, তারপরে আরো অনেক কিছু চুক্তি ফুক্তি হয়েছে, সেই সব কিছু নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা হবে। তার এই চুক্তি, খলিলুর রহমানের এই ভিজিট এবং ভারত ও আমেরিকার সঙ্গে যে চুক্তিগুলো হয়েছিল সেই চুক্তির খেলাপ নিয়ে। এছাড়া আছে আপনার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা। এখন তিনি যে যাচ্ছেন, যেটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে, তিনি সব দলের সঙ্গে বসবেন, যে বিএনপি জামাতের সঙ্গে বসবেন, এনসিপির সঙ্গে বসবেন, সবার সঙ্গে বসবেন, জাতীয় পার্টি সবার সঙ্গে বসবেন। বসে তার দুদিনের সফর, এই দুদিনের সফরে তার একেবারে টাইট শিডিউল। এখন তার যা হাবভাব এবং G7-এ মোদির সঙ্গে সাইডলাইন বৈঠক যেটা হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের, সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প পরিষ্কার বলেছিলেন ভুল আমাদের হয়েছে, আমরাই এটা ঠিক করব। তা ঠিক করার রাস্তা কি? ঠিক করার রাস্তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি প্রতিনিধি সার্জিও গোর, তিনি শুধু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদূত নন, দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার তিনি চার্জে রয়েছেন। এখন তিনি গিয়ে তারেক রহমানের ওপরে যে চাপ সৃষ্টি করবেন, আমার মনে হয় না তারেক রহমান সরকার আর টিকতে পারবে। কারণ ধরুন, আপনাকে যে রাজা বানায় সেই কিন্তু আপনাকে ফকির বানিয়ে দেবে। আর আমেরিকার ইতিহাসে তো প্রভূত উদাহরণ রয়েছে যে রাজা থেকে ফকির করে দেওয়া এবং একটা ভালো রাষ্ট্রকে রসাতলে পাঠিয়ে দেওয়া, এই দুটোই কাজ করবে তারা তড়িৎ করবা। এখন এই যে তিনি আসছেন, তার ভিজিটের যে ভিডিওটা CNN করেছিল, সেই ভিডিওটা আমি একবার জুড়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। তারপর আমি আবার ফিরে এসে এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের আরো 2-4টি তথ্য দেবো, যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। The United States is sending one of President Donald Trump's closest confidants to Bangladesh at a politically sensitive moment. Sergio Gore, the US Special Envoy for South and Central Asia and America's ambassador to India, is expected to visit Dhaka later this month. The visit comes just 5 months after the Tariq Rahman government assumed office and amid growing geopolitical competition in South Asia. According to reports, Gore will hold high-level meetings with Prime Minister Tariq Rahman, Foreign Minister Khalilur Rahman, and leaders of several major political parties. The discussions are expected to focus on regional security, Bangladesh's foreign policy, and its strategic direction. The timing of the visit has drawn particular attention. Former Prime Minister Sheikh Hasina recently announced that she intends to return to Bangladesh before the end of the year, despite facing a death sentence in absentia. Reports suggest her possible return and the future of the Awami League could also feature in discussions during Gore's visit. The United States is also facing increasing pressure over Bangladesh's human rights situation. Several American lawmakers and rights groups have raised concerns about the trial of Sheikh Hasina and the broader political environment in the country.
This has fueled speculation that Washington may be reassessing its approach toward Bangladesh. Another major issue is Bangladesh's rapidly expanding ties with China. Prime Minister Tariq Rahman recently visited Beijing, where he saw Chinese investment in major infrastructure projects, including the Teesta project, the modernization of Mongla Port, and Special Economic Zone in Chittagong. Dhaka has also proposed deeper defense cooperation with China and is reportedly considering major military purchases, including fighter aircraft. For Washington, these developments are strategically significant. The United States is also expected to seek clarity on China's proposed Bangladesh-Myanmar-China Economic Corridor, a project that could reshape regional connectivity and influence. Bangladesh's growing engagement with China, Pakistan and Turkey has also attracted close attention from both Washington and New Delhi. Bangladesh has also stepped up engagement with Turkey in recent months. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan visited Dhaka as both countries explored closer diplomatic and strategic cooperation. The growing ties with Turkey alongside Bangladesh's outreach to China and other regional powers are expected to be closely watched by Washington during Sergio Gore's visit. Against this backdrop, Sergio Gore's visit is expected to be more than a routine diplomatic engagement. It will be an opportunity for the United States to assess Bangladesh's political trajectory, reaffirm its strategic interests, and signal how Washington intends to engage with the Tariq Rahman government in an increasingly competitive Indo-Pacific region. এখন তারেক রহমান ভাবছেন তিনি দুটো তিনটে নৌকোয় পা দিয়ে পার হয়ে যাবেন। সে তো হয় না। আপনাকে বসিয়েছে কে? আপনাকে বসিয়েছে আমেরিকা এবং ভারত তাদের যৌথ সিদ্ধান্তে। কারণ ভারত চেয়েছিল একটা সুস্থির রাষ্ট্র এই মোহাম্মদ ইউনূসের হাত থেকে আপাতত রেহাই পাওয়া যাক, পরে যা হবে দেখা যাবে। আওয়ামী লীগকে ফেরাবেনি, কিন্তু সেটা মোহাম্মদ ইউনূসকে আগে সরিয়ে বিকল্প একটা সরকার স্থাপন করে তারপরেতে সেটাকে দিয়ে ব্যবস্থা করা। সব থেকে মারাত্মক যেটা হলো এই শাহাবুদ্দিন চুপ্পু রাষ্ট্রপতি, তাকে সরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরকে একে একে তারেক রহমান সরকার বিদায় করছে। তার মানে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউ এটা মানবে না। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দুটো দেশের কেউই মানবে না। এ সম্পর্কে আগেও আমি একটা ভিডিও করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে ভারতকে বলেছে যে আমরা সাহায্য করব। ভারত বলেছিল, প্রথম বলেছিল না আমরা নিজেরাই করে নেব। তারপরে আবার যখন কথাবার্তা হয় তখন বলা হয় ঠিক আছে আপনারা করুন। মার্কো রুবিওর সঙ্গে যখন জয়শঙ্করের কথা হয় আপনারা করুন, ভারতের সাহায্য লাগলে ভারত নিশ্চয়ই করবে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধরে রেখে দিন তারেক রহমান সরকারকে ফেলার জন্য এইবারেতে কলকাঠি নাড়তে শুরু করে দেবে। এই যে সেপ্টেম্বর আমি বলেছি না, মানে আমি বলিনি, সেপ্টেম্বর যেটা আপনাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি সার্জিও গোরের সঙ্গে কথা বলেই কিন্তু বলেছেন। আমি ভিডিওতে বলেছিলাম সার্জিও গোরের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে এবং তিনি বলেছেন অজিত দোভালকে সার্জিও গোরের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে, আমি কথাবার্তা বলে নিয়েছি। অর্থাৎ শেখ হাসিনা তিনি পুরোটা জেনে নিয়ে সম্ভাব্য টাইমটা তিনি বিচার বিবেচনা করবেন। এখন আপনারা বলতে পারেন সেপ্টেম্বরের মধ্যে কি তারেক রহমান সরকার পড়ে যাবে? সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়তো পড়বে না, কিন্তু এমন হাত পা গুলো কেটে দেবে না আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে একটা পুতুল সরকার বসে থাকবে এবং ব্রেন কিস্টেনসন পুরো দেশটা চালাবেন। তখন শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলো আমেরিকা দেখবে। সঙ্গে তো ভারত আছেই। ফলে এই যে বিএনপিতে এখন যারা বড় বড় কথা বলছেন না, তাদের বড় বড় কথা বলা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে খুব শিগগির
সার্জিও গোর ফেরার পরে দেখবেন পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। তারেক রহমানের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং কি করবেন বুঝতে পারবেন না তিনি পদত্যাগ করে না বিদেশে পালান। আমার এইটি হচ্ছে ভয় যে তারেক রহমানটা পলাতক হতে পারে। কাউকে পালাতে দেওয়া যাবে না, সব কটা দেশে আটকে রাখুন, সব কটার বিচার ওই আদালতে হবে, তারপর আদালতের মাধ্যমে সমাধান হবে কে দোষী কে নির্দোষী। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। নমস্কার।